ओम शांति 1 जून 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे बाबांकर श्रीमत हेला एही पुराणा दुनिया ठारू निजर मुह मोड़ी नियो। जीवन मुक्ति पद पाइबा पाई दैवी आचरण धारण कर। आजर प्रश्न, केउं आचरण बाबांक व्यतीत आउ केही भी शिखाई पारिबे नाही? केउं आचरण बाबांक व्यतीत आउ केही भी शिखाई पारिबे नाही? उत्तर, पवित्र हेबा एवं करिबा एहा ही हेउछि सबुठारु बड़ दैवी आचरण। तुमे माने घर गृहस्थरे रही पवित्र रुह, एही शिक्षा एकमात्र बाबा ही देउछन्ति। अन्य केही एही शिक्षा देई पारिबे नाही। तुममानंकर एहा हेउछि बेहदर सन्यास। तुमे एही पुराणा दुनिया को ही बुद्धिरु भूलुछ। तुमे जानिछ पवित्रतार धारणा द्वारा अन्य सबु गुणगुड़िक आपे आपे आसी जाई थाए। गीत आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। पिलामाने गीतर गोटिए लाइन सुनिले। गोटिए पटे अछंती सारा दुनिया भक्ति मार्गर आत्मा, आउ गोटे पटे तुमे पिला माने ज्ञान मार्गर आत्मा। सेमाने भक्तिर सीढ़ी चढ़ी चलीछंती, आउ तुमे पिला माने ज्ञानर सीढ़ी चढ़ुछ, भक्तिर सीढ़ी ओह्लाउछ। पिला माने जानिछंती अधा कल्परु भक्तिर सीढ़ी चढ़िबाकू पड़िथाए। भक्ति मध्य प्रथमे अव्यभिचारी होइथाए, परे व्यभिचारी होइथाए। संपूर्ण रूपे अंधश्रद्धा आसी जाई थाए। किछि हेले भी बुझी पारु नाहंती। गीत मध्य गाउछंती आमे अंधकार मध्यरे अछु। सतगुरुंक बिना घोर अंधकार। गुरु तो एठारे बहुत अछंती, तेबे सच्चा गुरु किए? साधु संत महात्मा भक्त आदि समस्ते तो साधना करुछंती अथवा स्मरण करुछंती। शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ुछंती। पुणी कहउछंती भगवान जेतेबेले आसिबे सेतेबेले आमर सद्गति करिबे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कुहा जाए। एबे तुमे पिलामाने घोर अंधकार रे नाह। तुमे ज्ञानर आलोक को आसी जाइछ। पतित पावन पितांकु जानिछ एवं तांकु मने पकाउछ। जेउ संतान जेते स्मरण करुछि एवं ज्ञान को धारण करुछि, सेते सेते तार अज्ञान अंधकार विनाश होई जाउछि। एबे आलोक को नेइगला वाला तो एकमात्र बाबा अटंती। ज्ञानर अंजन सतगुरु देले, ताहा कौनसी कजल आदि नुहे। एहा ज्ञानर कथा। ज्ञान सहित जोग मध्य रहिछि। जेउ व्यक्ति भक्ति शिखाउछंती निश्चित तांक सहित मध्य जोग रही थाए। एबे पिलामानंकर बुद्धिर जोग निराकार परमपिता परमात्मांक साथिरे लागी जाइछि। तुम भितरे मध्य क्रम अनुसारे अछंती। तुमे पिलामानंक व्यतीत आउ कौनसी मनुष्य मात्रंकर परम पिता परमात्मा सर्वशक्ति मानंक सहित जोग ही नाही। तुमको बाबांक सहित एवं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम सहित जोग लगाइबाकू पड़ुछि। जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग दुनिया को जीवा पाई बहुत भल दैवी आचरण मध्य आवश्यक। वर्तमान समय रे समस्तंकर व्यवहार आसुरी होई जाइछि। परम पिता परमात्मांकर गुणगान करुछंती ना। सिए मनुष्य सृष्टिर बीजरूप, सत्य चैतन्य आनंदर सागर ज्ञानर सागर अटंती। सदाकाल पाई पवित्रतार सागर अटंती। तांकर एही पद अविनाशी अटे। आउ कौनसी मनुष्यर एही अविनाशी पद होई पारिबो नाही। जदियो वर्तमान तुमे ज्ञानर सागर पवित्रतार सागर हेउछ, किंतु सीमित समय पाई। बाबा कहउछंती सदाकाल पाई मु अटे। तुमको सदाकाल पाई करि पारिबि नाही, नचेत सृष्टिर खेल किपरि चलिबो? 84 जन्म किपरि भोग करिबो? तुमे सदाकाल पाई होई पारिबो नाही।
ତୁମକୁ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ କରୁଛି। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହେଉଛ। 21 ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାମାରେ ଏଭଳି ନିୟମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ପରମଧାମରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା ଆଦି ସବୁକିଛି ଅଛି। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି, ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋର ଏହି ମହାବାକ୍ୟର କେହି ନକଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆସୁଛି ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେବା ଉଚିତ ନା? ତେବେ ସେହିମାନେ ରାଜା ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ ସନ୍ତାନ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମଇଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ମଇଳା କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ମଇଳା ହେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ତୁମକୁ ମାୟା କେତେ ପତିତ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥା। ଯେବେକି ଆତ୍ମାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ରୂପକ ସାବୁନ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ଯାହାକି ଲିଭି ଯାଇଛି ତାହା ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମୋତେ ସେତିକି ଅଧିକ ମନେ ପକାଇବ। ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି, ପୁଣି ମାୟା ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ହେ ପିଲାମାନେ, ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସବୁକିଛି ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଆସି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର ନୂଆ ନାମ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ତ ପୁରୁଣା ଅଟେ ନା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବିଲକୁଲ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମିଠା ଘର ହିଁ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅଟେ। ସେଠାକୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ, କେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦି ଆଦି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିରୁ ଏହି ରୀତିନୀତି ଚାଲି ଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ନାହିଁ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ଶତପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀ କେଉଁଠି ଅଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ପୁଣି ଜଣାନାହିଁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ, ରୂପ, ଦେଶରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।
ସେହି ନାମ ରୂପ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜଗତ ଅମ୍ବା ଜଗତ ପିତା ହିଁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ହେଉଛି କଂସପୁରୀ। ଏହା ସବୁ ଆସୁରୀ ନାମ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ହେଲେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିବେ। ତୁମେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, ବାବା ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କରାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରାଇ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଉଛ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାବା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ମଇଳା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ତ ଫାଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ମଇଳା ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଦୌ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ସ୍ନେହର ସନ୍ତାନମାନେ ମୋ ଭଳି ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପରମ ପ୍ରିୟ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ଯାହାକି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର। ଏହି କଥା ମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ। ବାବା ତ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତମୋ ପ୍ରଧାନତଃ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ଆଚରଣ ଆଉ କେହି ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ସାଧୁ ସମାଜ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ମାତାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ। ବାକି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାର କଥା କିଛି ନୁହଁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ରାମ ରାମ କିମ୍ବା ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରୁଛି। ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟିର ମାଲିକ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମୁଖ ମୋଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ ରାବଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ଖେଳଣା ରହିଛି ନା। ସୀତା କିପରି ରାବଣ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରିଦେଉଛି ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଦେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ନର୍କକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବିରଳ ବ୍ୟାପାରୀ ସନ୍ତାନ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀର ମନ ଧନ ଦେଇ ନୂଆ ନେବେ। ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ବୀମା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ।
ପୁଣି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସୌଦାଗର ଯାଦୁଗର କୁହାଯାଏ। ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯାଦୁଗରୀ କୁହାଯିବ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କର। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୁଅ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଧର କୁମାର ଏବଂ ମୁମ୍ମା କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେଉଛୁ। ଏମିତି ତ ଲୌକିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ, ଭାଇକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାରଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ତ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ହେଲା ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯିବ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଜ୍ଞାନ କେତେ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ କେହି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବସାଇ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ କେବଳ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛ। ଯୋଗ ତ ତୁମର ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ମୁରଲି ଶୁଣିଲ, ପୁଣି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଅ ମୁଁ ପରମଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା କର, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମିଳିଛି। ବାକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କଣ୍ଟା ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କର। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବି। ଏହିଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ସୁଖଦାୟୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ତେବେ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା ଏବଂ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଏକ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଭଳି ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା ଗୁଣମୂରତ ଭବ। ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଛ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବଳ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଉତ୍ସାହ ସେତେବେଳେ କମିଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଥାଅ ବା ଦେଖିଥାଅ।
किंतु समस्तंक ठारू गुण ग्रहण करिवार जदि उत्कंठा रहिथिब तेबे उत्साह मध्य एकरस रहिब एवं समस्तंकर गुण देखिबा द्वारा निजे मध्य गुणमूरत होइजिब। आजिर स्लोगन बेहदर वैराग्य वृत्तिर मूलदुआ मजबूत थिले गोटे सेकेंड रे अशरीरी हेबा सहज हो जाई थाए। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। निजर चेहरा को सर्वदा हर्षित रखिबा एहा ही संगम जुगर सबुठारु बड़ उपहार। मुखमंडल रे केबे भी कौनसी प्रकारर दुख अशांतिर रेखा देखा न जाऊ। जेपरी संपूर्ण चंद्रमा बहुत सुंदर लगी थाए सेहीपरि तुमर चेहरा सर्वदा हस हस रही थाऊ। तुमर चेहरा एभली चमक थाऊ जहा द्वारा अन्य माने मध्य तुमर चेहरा रे निजर रूप देखिपारे। एथिपाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। ओम शांति।